नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा माँ सरस्वतींकर पूजा किपरि करिबा। माघ मासर शुक्ल पक्षर पंचमी तिथि को बसंत पंचमी बा श्री पंचमी बोली कुहा जाई थाए। एही दिन माँ सरस्वतींकर पूजा आराधना करा जाई थाए। एही दिन माँ प्रकट होइथिले, तेणु एही दिन को माँकर जन्मदिन रूपे पालन करा जाए एवं बसंत ऋतुर आरंभ होइथाए। एही तिथि को अबुझा मुहूर्त बोली कुहा जाए। एही दिन बिना मुहूर्त देखि शुभ कार्य करा जाई थाए। धार्मिक अनुसारे जदि विशेष शुभ कार्य एही दिन करा जाए ताहा अत्यंत शुभ होइथाए एवं सफल होइथाए। एही वर्ष 2025 2 जानुआरी रविवार दिन सरस्वती पूजा पालन करा जिवो। एही दिन मूला एवं बेल खाइबा निषेध रहिछि। अमृत बेला होछि सकाळ 7:11 ठारू आरंभ होई 10:23 जाए रहुछि एवं रात्रिरे 7:13 रु आरंभ होई 8:49 पर्यंत रहुछि। मां को ज्ञान एवं विद्यार देवी बोली कुहा जाय थाए एवं संगीत कलार देवी मध्य बोली कुहा जाय थाए। एही दिन नुआ कार्य आरंभ करिबा, विवाह, व्रत, गृह प्रवेश, खड़ी छुएबा, विद्यारंभ, अन्नप्राशन, छुआर चुटी पकाइबा, रथ काठ अनुकूल, नुआ जिनिस किनिबा इत्यादि शुभ कार्य एही दिन करा जाय थाए। केवल विद्यार्थींको पाई पूजा पालन करा जाय नाही, आम समस्तंको पाई पूजा करिबा मांकर निहाती आवश्यक। कारण विद्या, बुद्धि, वाणी, सरस्वती स्मरण शक्ति एई सबु आमको सबु समय रे दरकार होई थाए। आम पाखरे ज्ञान जदि अछि, माँ सरस्वती जदि अछंती, से जीवन रे बहुत सफल होई आगको जाई थाए। बिना बुद्धि, विद्या, ज्ञान रे जीवन असंपूर्ण। जेमिति कालिदास माँ को आराधना करी महामूर्खरू महापंडित होइथिले एवं बहुत कविता रचना करिथिले। तेणु माँ हेउचंती शांत स्वरूपिणी, माँ हेउचंती बाक्बादिनी। आम बाणी रे जदि माँ बास करती, आम बाणी को समस्ते पसंद करिथांती एवं आम बाणी मधुर होइथाए। राहु ग्रह शांत पाई मध्य माँ को पूजा करा जाए एवं राहु को इष्ट होचंती सरस्वती माँ। एही दिन माँ को धला पुष्प, हलदिया पुष्प अर्पण करा जाई थाए। धला एवं हलदिया रंग माँ को प्रिय होई थाए। आमे पुष्परे पद्म फूल, टगर फूल, सेबती, कई एवं विभिन्न प्रकार गोलाप फूल, बेलपत्र, दुर्लभा, दुब इत्यादि आमे माँ को चढ़ाई पारिबा। पूजार पूर्व दिन बिना प्याज रसुण रे सात्विक भोजन ग्रहण करा जाय थाए एवं पूजा दिन ब्रह्म मुहूर्तरू उठी हलदिया रंग किंबा धला रंगर वस्त्र परिधान करा जाय थाए। कारण माँ को धला हलदिया रंग बहुत पसंद होई थाए। माँकर मूर्ति किंबा फोटो पूजा करा जाय थाए किंबा गुआरे पूजा करा जाय थाए किंबा घटरे मध्य पूजा करा जाय थाए। आसंतु जानिबा माँ को पाई कोन कोन सामग्री आवश्यक। आमे समस्त सामग्री गोटे जगार रखिदेवा द्वारा आम पूजा सुरुखुरु रे होई थाए। प्रथमे सबु प्रकार फ्रूट्स नहीं जिबा कलश पाई, माँ को पाई एवं किछि मिठा लड्डू एवं किछि धला मिठा नहीं जिबा एवं माँ को एही दिन जेमिति हेले भी मयूर पुछ अर्पण करा जाय थाए। अक्षत, चंदन, सिंदूर, अष्टगंध, धूप, दीप, अत्तर, पंचामृत, आलती कर्पूर एवं दक्षिणा एवं माँकर श्रृंगार पाई समस्त सामग्री एवं संकल्प पाई आचमन पात्र एवं अगुर स्नान निमंते एवं एही कजल माँकर चक्षु दान निमंते एवं माँ को दर्पण श्रृंगार परे दर्पण देखा जाय थाए एवं फूल माँ को स्थापन करने समय एवं पुष्पांजलि देबा पाई एवं वस्त्र धला वस्त्र, हलदिया वस्त्र, चुनरी एवं रक्षासूत्र एवं किछि पुस्तक। एही दिन विद्यार्थी को पुस्तक पूजा करा जाय थाए एवं कला क्षेत्र रे थिबा वाद्य यंत्र
ଯେମିତିକି ବୀଣା, ଗିଟାର, ହାରମୋନିୟମ ଏହିସବୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୁରାଣ, ଶାସ୍ତ୍ର, ଗ୍ରନ୍ଥ ଏସବୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ କରି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଅକ୍ଷତ, ଧୂପଦୀପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସ୍ଥାନକୁ ପବିତ୍ରକରଣ କରିବା। ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନଟି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା ସ୍ଥାନ ଏବଂ ପୂଜାର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ଶୁଦ୍ଧ କରିବା। ନିଜେ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ର କହି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା। ତାପରେ ବାହ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି ପରେ ଅନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ 3 ଥର ଜଳ ପାନ କରିବା। ଓಂ କେଶବାୟ ନମଃ, ଓಂ ମାଧବାୟ ନମଃ, ଓಂ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦାୟ ନମଃ ଏବଂ ହାତ ଧୋଇବା ସମୟରେ ହୃଷିକେଶାୟ ନମଃ କହି ଧୋଇବା ଏବଂ କପଡ଼ାରେ ହାତ ପୋଛିବା। ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ହାତରେ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମୁଦି ଲଗାଇ କିମ୍ବା ମୁଦି ନଥିଲେ କୁଶ ଲଗାଇ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସନ ତଳେ କିଛି ଚାଉଳ ପକାଇ ଆସନକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରିବା। ତାପରେ ପୃଥିବୀ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କିଛି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ମସ୍ତକରେ, କଣ୍ଠରେ, ନାଭିରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଠାକୁର ଘରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା। ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ସୁଗନ୍ଧିତ କରିବା ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ରୁମକୁ। ପ୍ରଥମେ ଓಂ ଦୀପ ଦେବାୟ ନମଃ ଏହିଭଳି ଦୀପ ପୂଜା କରି ପୁଷ୍ପ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ା ନେଇଯିବା। ପିଢ଼ା ଉପରେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା କିମ୍ବା ଧଳା କପଡ଼ା ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ବିଛେଇଦେବା। ଯେହେତୁ ମାଙ୍କୁ ଏଇ 2ଟି ରଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବା। କଳସ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚାଉଳ ନେଇଯିବା, ହଳଦିଆ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଧାନ ନେଇଯିବା କିମ୍ବା ଫୁଲରେ ଆମେ ଅଷ୍ଟଦଳ କମଳ ବା 8 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ୍ମ କରିବା ଏବଂ କଳସରେ 3 ଥର ବସ୍ତ୍ର, ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିଦେବା କଣ୍ଠରେ ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଅଙ୍କନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗାଜଳ କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବା। ସେଥିରେ ଗୁଆ, ହଳଦୀ, ସୁନା, କଉଡ଼ି, ହଳଦିଆ ଚାଉଳ, ଟଙ୍କାକିଆ କଏନ୍, ଲବଙ୍ଗ, ଅଳେଇଚ, ଗୋମତୀ ଚକ୍ର, ଦୁବ, ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ଏବଂ ଅତର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଫୁଲରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏସବୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଦଉନେ ତେବେ କେବଳ ହଳଦିଆ ଚାଉଳ, ହଳଦୀ ଏବଂ ଗୁଆ, କିଛି କଏନ୍ ଏତିକି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଆମ୍ବ ପତ୍ରରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ପ୍ରଥମେ କଳସ ଉପରେ ରଖିବା। ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରକୁ ରଖିବା। ଆମେ ନଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ପଇଡ଼ କିମ୍ବା ଗୁଆ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିପାରିବା ଏବଂ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ କିମ୍ବା ଚୁନରିରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରକ୍ଷାସୂତ୍ରକୁ ବାନ୍ଧିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବା। ତାପରେ ପଞ୍ଚାମୃତ କୁଶ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା। ତାପରେ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଅକ୍ଷତ, ପୁଷ୍ପ, ପଇତା, ଅତର, ଦୁବ, ଦୀପ ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରଥମେ କଳସ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ କଳସରେ ଆବାହନ କରୁଛି, ମୋ କଳସରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜା ପାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କଳସରେ। ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ପଞ୍ଚଦେବତାୟ ନମଃ ଏବଂ ପାଦ ଧୋଇବା ନିମନ୍ତେ କିଛି ଜଳ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଗଣେଶ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ଯେହେତୁ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଘ୍ନ କଟିଥାଏ, ତେଣୁ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ, ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା। ସଂକଳ୍ପରେ ଆମେ ଗୁଆ, ଧଳା ପୁଷ୍ପ, କୁଶ, ଚାଉଳ ଏବଂ ଜଳ ଧରିବା ଏବଂ 3 ଥର କହିବା ଓಂ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ନମଃ ବୋଲି କହିବା। ନିଜର ନାଁ, ଗୋତ୍ର, ବୟସ, ତିଥି କହିବା। ହେ ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ପୂଜାକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କହି ଜଳକୁ ତଳେ ଢାଳିଦେବା ଏବଂ ଗୁଆକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ଏବଂ କିଛି
ପୁଷ୍ପ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ଚାଉଳ ପକାଇ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଓಂ ଭୂର୍ଭୁବ ସ୍ୱଃ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବେ ଇହ ଗଚ୍ଛ ଇହ ତିଷ୍ଠ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଏହି ମନ୍ତ୍ର କହି ସେଠି ଚାଉଳ ପକାଇବା କିମ୍ବା ପୁଷ୍ପ ପକାଇ ଆବାହନ କରି ମାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ମାଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କର୍ପୂର, ଅଗୁର, ହଳଦୀ ଏହିସବୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ସ୍ନାନ କରେଇଦେବା ଏବଂ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସ୍ନାନ କରେଇବା। ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ହଳଦିଆ ଚୁନରି ଯଦି ଅଛି ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ମାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇଦେବା ଏବଂ କିଛି ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ମାଙ୍କୁ ଯଦି ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ କିଛି ଗୋଲାପ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଚନ୍ଦନ, ଅକ୍ଷତ, ସିନ୍ଦୁର ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ମାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେବୀ ମାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଦେବା। ଓಂ ସମର୍ପ୍ୟାମଂ ଚନ୍ଦନାୟ ସମର୍ପ୍ୟାମି ସିନ୍ଦୁରାୟ ସମର୍ପ୍ୟାମି ସମର୍ପ୍ୟାମି କହି କହି ଆମେ ସମସ୍ତ ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଗାଇ ହିଁ ସମସ୍ତ ଫୁଲମାଳ, ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ, ବେଲପତ୍ର, ଦୁବ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓଂ ଏଂ ସରସ୍ୱତୀ ମାତାଏ ନମଃ ଏବଂ ଅତର ଲଗେଇଦେବା। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର ପରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ପଣ ଦେଖେଇବା ଯେ ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଛି, ଆଉ ଏହା ଭାବନା ନେଇ ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ମା ସବୁ ଜାଗାରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଦେବା, ହଂସଙ୍କୁ ବୀଣାରେ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଏବଂ ଭୋଗ ଦେବା ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ପୁସ୍ତକ, ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପାଖରେ ରଖିବା ଏବଂ ସବୁଥିରେ ଆମେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଧୂପ, ଦୀପ, ଗନ୍ଧରେ ଆମେ ଝୁଣା ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରି କରି ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ଓଂ ଏଂ ସରସ୍ୱତୀ ମାତାଏ ନମଃ ଏହା ହେଉଛି ମାଙ୍କର ସହଜ ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଓಂ ଜୟ ମା ସରସ୍ୱତୀ, ଜୟ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଏହିଭଳି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଏବଂ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରିଂ ସରସ୍ୱତୀଏ ସ୍ୱାହା ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓಂ ବାଗ୍ଦେବ୍ୟେ ବିଦ୍ମହେ କାମରାଜାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଦେବୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ଏବଂ ଆମେ ତାପରେ ସ୍ତୁତି ପଠନ କରିବା। ଆମେ ଶ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ସ୍ତୁତି ପଠନ କରିବା, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଆମେ ଗାଇପାରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କର 108 ଜପ ଆମେ କରିପାରିବା। ଓଂ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବ୍ୟେ ନମଃ ଓଂ ଐଂ ଐଂ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଲଗେଇବେ ଏବଂ ସ୍ତୁତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏବଂ ସ୍ଫଟିକମାଳା କିମ୍ବା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳାରେ ମାଙ୍କର ଜପ କରିବେ। 108 ଥର ଜପ କିମ୍ବା 21 ଥର ଯଦି ହଉନି 9 ଥର ଜପ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ କଳସଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବା, ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆମେ ଭୋଗରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା ଏବଂ କିଛି ମିଠା, ଧଳା ମିଠା, ରାଶି ଲଡୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ଦିନବେଳ ଭୋଗରେ ଆମେ ଖିଚିଡ଼ି ଏବଂ ହାଲୁଆ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ଜିନିଷ ଯାହା ବି କାନିକା ହଳଦିଆ ଜିନିଷ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହିସବୁ କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଏବଂ ଶେଷରେ ମାଙ୍କୁ ତାମ୍ବୁଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାମ୍ବୁଳ ମାନେ ପାନ ଏବଂ ଜଳ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଓಂ ଆଚମନ ଜଳାଏ ସମର୍ପ୍ୟାମି ଏହିଭଳି ଆସ ହେ ମା ମୋ ଜଳକୁ ଅମୃତ ରୂପେ ପାନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆଳତି କରିବା। ଆଳତି ଯଦି ଜାଣିନେ କର୍ପୂର ଗୌରମ କରୁଣାବତାରମ୍ ସଂସାର ସାରଂ ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ରହାରಂ ସଦା ବସନ୍ତଂ ହୃଦୟାରବିନ୍ଦେ ଭବଂ ଭବାନୀ ସହିତଂ ନମାମି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ମାଙ୍କର କହି କହି ଆଳତି କରିବା। ପାଦରେ 4 ଥର ଏବଂ ନାଭିରେ 2 ଥର ଏବଂ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ 3 ଥର ଏବଂ ମା ଆଳତି ସ୍ୱୀକାର କର ଏହିଭଳି ମାଙ୍କୁ ଆଳତି ଦେଖେଇବା ଏବଂ କିଛି ଜଳ ନେବା, ମାଙ୍କୁ ଶୀତଳ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ଶୀତଳକରଣ କରି ମାଙ୍କୁ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେବା ଏବଂ ଫୁଲରେ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ଘଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଆଳତି ଦେବା, ତାପରେ ନିଜେ ଆଳତି ନେବା। ଓଂ
ଓଂ ଆଳତି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ରହୁ ଏହିଭଳି କହି ଆଳତି ନେବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ପୋଛି ଦେବା ଏବଂ ବିଞ୍ଚି ଦେବା। ଗରମ ଲାଗିଥିବ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି ଧୂଆଁରେ। ତେଣୁ ଓଂ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବ୍ୟେ ନମଃ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଏ ସମର୍ପ୍ୟାମି ଏହିଭଳି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। କଳସଙ୍କୁ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଶେଷରେ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା। ଆମ ଅଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯାହା ବି ମୋ ପୂଜାରେ ଭୁଲ କିଛି ରହିଯାଇଥାଏ ମା ଏହି ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ମୋ ଅଭାବରେ ଏହି ଦକ୍ଷିଣା ଏହା କହି ମାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା ଆମେ ପରିକ୍ରମା 3 ଥର କରିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ଟିକେ ଜଳ ପକାଇ 3 ଥର ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ଏହା କହିବା ଦ୍ୱାରା ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ମୋ ପୂଜାର ଫଳ ମୋତେ ମିଳୁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା କହିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜାର ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଆମେ ପରିକ୍ରମା ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଯେମିତି ପରିକ୍ରମା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପୂଜା ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ସେମିତି ଆମର ପରିକ୍ରମା ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆବାହନ ନା ଜାନାମି ବିସର୍ଜନମ୍ ପୂଜାଂ ଚୈବ ନା ଜାନାମି କ୍ଷମତାଂ ପରମେଶ୍ୱରୀ। ହେ ମା ମୁଁ ଆବାହନ ଜାଣିନି ପୂଜା ବିଧି ଜାଣିନି ଜପ ତପ ଜାଣିନି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୋ ମନରୁ ମୋ ହୃଦୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା କରିଛି ମୋ ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ହେ ଦେବୀ ହେ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରହୀନ କ୍ରିୟାହୀନ ଭକ୍ତିହୀନ ପୂଜା କରିଛି ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ଏହା କହି ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଆମ ପୂଜାକୁ କ୍ଷମା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିବା ପରେ ପ୍ରତି ପୂଜାରେ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଙ୍କୁ କରୁଥିବା। ତା ପରଦିନ ଦିନ ବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବା ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଦେବା। ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଏବେ ବିସର୍ଜନ ବିଧି ଆମେ କରିବା। ବିସର୍ଜନ ଆମେ କଳସର ବିସର୍ଜନ କରିବା କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରିବେ। ଯଦି ଫଟୋ ରଖାହେଇଛି ତାହେଲେ ମାଙ୍କୁ ଘରେ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ତା ପରଦିନ ବିସର୍ଜନ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଅସୁବିଧା ତାହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ମାଙ୍କୁ କିଛି ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥାଏ ଧୂପ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବାସି ରାତ୍ରିର ସକାଳର ସମସ୍ତ ବାସି ଫୁଲକୁ କଢ଼ାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଫୁଲକୁ ଆମେ ବଗିଚାରେ କିମ୍ବା ଆମେ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା ଏବଂ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ରକୁ ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦେବା ଏବଂ ଫୁଲ ସମସ୍ତ ଫୁଲକୁ ଆମେ କବାଟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଝୁଲେଇ ପାରିବା କିମ୍ବା ଆମେ ବଗିଚାରେ ଗାର୍ଡେନରେ ରଖିପାରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବା ସ୍ନାନ କରାଇବା ପରେ ଏବଂ ଯାହା ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୋଛିଦେବା। ଏହିଭଳି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଏହି ଦିନ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ। ଏହି ଦିନ ପଠନ କରାଯାଏନି ଏଥିପାଇଁ ପଠନ କରାଯାଏନି ଯେ ମା ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର ଦେବୀ ଯେହେତୁ ମାଙ୍କର ଦିନ ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଧଳା ଗୋଲାପ ଯେମିତି ହେଲେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଧଳା ଗୋଲାପ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧଳା ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଦିଆହେଇଛି କଳସ ତଳେ ସେଇ ଚାଉଳକୁ ଆମେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଏବଂ କଳସକୁ ଆମେ ନଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ପଇଡ଼ ଯାହା ବି ଆମେ ବସେଇଛେ ତାକୁ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା ଏବଂ କିଛି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଭୋଗ ସକାଳର ଭୋଗରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯେକୌଣସି କଦଳୀ ଭୋଗ ହଉ ଯାହା ଭୋଗ ହଉ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ମା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ ମାଙ୍କୁ କହିବା ମା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ମା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି
ଏହିଭଳି କହି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ଯେମିତି କରିଛେ ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ କଳସ ବିସର୍ଜନ ହୁଏ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କ ଫଟୋକୁ କେବଳ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମା ମୋର ଏଇ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଭୋଗ ଦେବା ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ନିଜର ମନସ୍କାମନା କହିବା, ମା ମୋର ଏଇ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ତିନୋଟି ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା ମା ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନରେ ହିଁ ସବୁ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଆଚ ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଆଚମନ ଜଳ ଦେବା। ମା ମୋର ଏହି ଜଳକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ଆଳତି ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିବା, ଯାହା ମନସ୍କାମନା ମାଗିବା, ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି କରିବା। ଆଳତି କରିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୂଜା। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରୁଛେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ରଖିବା ଏବଂ ଆମ୍ବ ଡାଳକୁ ଆମେ ଘରେ ଝୁଲେଇ ପାରିବା କିମ୍ବା ଆମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଆମେ ବଗିଚାରେ କିମ୍ବା ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଚୁନରିକୁ ମଧ୍ୟ, ନଡ଼ିଆର ଚୁନରିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖି ଘରେ ପୁନର୍ବାର ଧୋଇକି ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ଏବଂ ପୁସ୍ତକଙ୍କୁ, ଯାହା ଆମର ଏହି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଅଛି ସେହି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଆମେ ପୁସ୍ତକ ଭିତରେ ରଖିବା ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଜଳ ଅଛି ଏହି ଜଳ ଆମେ ଘର ସାରା ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ନେଗେଟିଭିଟି ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ସକାରାତ୍ମକ ଏନର୍ଜି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ବି ଆମେ କଳସରେ ପକେଇଛେ ଅଳେଚକୁ ଆମେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଏହିସବୁ ଶୃଙ୍ଗାର ସାମାନ ନିଜେ ପରିଧାନ ଆମେ କରିପାରିବା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାକୁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ପୁସ୍ତକରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଆମର ଭଲ ହେଉନଥିବ ସେହି ସବଜେକ୍ଟ ଆମର ଭଲ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବହି ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଠି ରହିଥାଏ। ଏହିଭଳି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।